بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش۔ کنگز معاون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ انڈیا میں کورونا کی نئی شکل کے 6 کیس پائے گئے، رابطے میں آنے والوں کو بھی کوارنٹین کر دیا گیا، کئی لوگوں کی تلاش۔ ویکسین نئی شکل سے نمٹ سکتی ہے، حکومت کو امید، 4 ریاستوں میں آزمائشی ٹیکہ اندازی ختم۔ ملک میں 16,400 نئے کووڈ کیس، حکومت نے کہا برطانیہ سے فلائٹس پر پابندی بڑھائی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں بھی وائرس کی نئی شکل پائی گئی، ساؤتھ افریقہ میں رات کا کرفیو لگا دیا گیا۔ بنگلہ دیش نے روہنگیوں کے دوسرے گروپ کو غیر آباد جزیرے میں پہنچایا، ایمنسٹی نے کی تنقید۔ سعودی عرب کے انسانی حقوق کارکن فہد قحطانی نے جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دی، لوجان الحلول کا خاندان سزا کے خلاف اپیل کرے گا۔ پٹنہ میں احتجاجی کسانوں پر لاٹھی چارج، بات چیت سے پہلے امت شاہ نے وزیروں کے ساتھ کی اہم میٹنگ۔ رجنی کانت کا بڑا یو ٹرن، سیاست میں داخل نہیں ہوں گے، کہا بھگوان کی طرف سے وارننگ ملی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ موراکو میں وکیلوں کی ایک تنظیم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حکومت کے فیصلے کی مذمت کی ہے اور اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وکیلوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے فیصلے کو برخاست کرنے کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ موراکو کے دستور کے خلاف ہے اور یونائیٹڈ نیشنز کے کنونشن اور کئی عالمی سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل اور موراکو نے 10 دسمبر کو تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس فیصلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم رول ادا کیا۔ موراکو سے پہلے UAE، بحرین اور سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ اتوار کی رات موراکو کی ایک ڈیلیگیشن نے اسرائیل پہنچتے ہوئے ایک دورہ شروع کیا۔ اس سے پہلے اسرائیل کا ایک ڈیلیگیشن بھی موراکو پہنچا تھا۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر اور داماد جیریڈ کشنر بھی موجود تھے۔ موراکو کے ڈیلیگیشن کے اس دورے کو راز میں رکھا گیا، لیکن بتایا گیا کہ وہ وزارت خارجہ میں بعض اہم میٹنگز کر رہا ہے۔ پیر کے دن اسرائیل کے وزیر تجارت نے موراکو کے وزیر تجارت سے بات چیت کی۔ بنگلہ دیش حکومت نے روہنگیا مسلمانوں کے دوسرے گروپ کو ایک غیر آباد جزیرے میں پہنچا دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے اس فیصلے پر عالمی سطح پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ 1804 روہنگیا ریفیوجیوں کو خلیج بنگال کے اس جزیرے میں پہنچایا گیا
صرف 20 سال پہلے یہ جزیرہ سامنے آیا تھا۔ یونائٹڈ نیشنز نے بنگلہ دیش کی حکومت سے کہا ہے کہ اس جزیرے پر روہنگیا ریفیوجیوں کو منتقل کرنے کے معاملے میں زبردستی نہ کی جائے اور ریفیوجیوں کو ان کی مرضی سے وہاں پہنچایا جائے۔ اس مہینے کے شروع میں 1600 روہنگیوں کو اس جزیرے پر پہنچایا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے یقین دلایا کہ کسی بھی ریفیوجی کو زبردستی جزیرے پر نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس فیصلے پر تنقید کی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے کہا کہ اس عمل میں شفافیت ہونی چاہیے۔ اس دوران بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ عبدالمومن نے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ یہ جزیرہ پوری طرح سے محفوظ ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی کے بارے میں اندیشوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس جزیرے میں اکثر طوفان آتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے اس جزیرے کو بچانے کے لیے 12 کلومیٹر کا ایک پل بھی بنایا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو بزدلانہ انداز میں ہلاک کرتے ہوئے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ قاسم سلیمانی کی برسی سے پہلے وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی غیر قانونی دخل اندازیوں کی وجہ سے ہمارا خطہ بہت کچھ سہ چکا ہے۔ بحرین میں لوگوں کی بڑی تعداد نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے شیعہ عالم شیخ علی سلمان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ شیخ سلمان کی گرفتاری کے 6 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر یہ مظاہرہ کیا گیا۔ شیخ سلمان شیعہ جماعتوں کے اپوزیشن اتحاد الوفاق کے سیکریٹری جنرل تھے، جنہیں 28 دسمبر 2014 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر شاہی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششوں اور غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کا الزام لگایا گیا تھا۔ انہوں نے الزامات کو رد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ پرامن طریقے سے ملک میں سدھار چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے لیے مہم چلانے والے محمد فہد القحطانی نے جیل کے سخت حالات کے خلاف بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ قحطانی کی بیوی ماہا قحطانی نے ٹویٹر پر لکھا کہ ان کے شوہر نے الحائر جیل میں عہدیداروں کی طرف سے ان پر زبردست دباؤ کی وجہ سے بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ یہ ہڑتال پچھلے 9 دنوں سے جاری ہے۔ سعودی عرب کی خاتون انسانی حقوق کارکن اور ویمن ایکٹیوسٹ لوجان الحلول کے خاندان نے کہا ہے کہ وہ سزا کے خلاف اپیل کریں گے۔ ایک دن پہلے انہیں 5 سال 8 مہینے جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ الحلول کے خاندان نے کہا کہ انہیں سعودی عرب کے نظام انصاف سے زیادہ امیدیں نہیں ہیں۔ خاندان نے کہا کہ یہ مقدمہ ایک دھوکہ ہے اور سیاسی محرکات پر مبنی ہے۔ الحلول نے سعودی عرب میں عورتوں کی ڈرائیونگ پر پابندی اور محرم کا سسٹم ختم کرنے کے لیے مہم چلائی تھی۔ انہیں مئی 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ الحلول کے بھائی ولید الحلول نے AFP نیوز ایجنسی کو بتایا کہ فیصلہ سن کر ان کی بہن رو پڑی۔ انہیں ایک دہشت گرد قرار دیا گیا۔ ہم فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے، حالانکہ ہمیں سعودی عرب کے انصاف کے نظام سے کوئی امید نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے الحلول کی سزا کو پریشان کن قرار دیا اور کہا کہ انہیں غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے الحلول کی جلد رہائی کا مطالبہ کیا۔ جرمنی کی ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی ایسا ہی بیان جاری کیا۔ سعودی عرب کے اتحادی امریکہ نے اس معاملے پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم 2021 میں الحلول کی جلد رہائی کے خواہش مند ہیں۔ سوڈان میں قبائلی جھڑپوں کے بعد دارفور علاقے میں فوج بھیج دی گئی۔ ان جھڑپوں میں کم سے کم 15 لوگ ہلاک ہوئے۔ ساؤتھ سوڈان کی ریاست کے گورنر نے یہ بات بتائی۔ یورپ کے بلقان علاقے کے ملک کروشیا میں زبردست زلزلہ آیا۔ زلزلے کی شدت 6.3 ناپی گئی۔ زلزلے سے بھاری نقصانات کی خبر ہے، لیکن تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر کووڈ-19 کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم،
चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया में कोरोना की नई शक्ल के 6 केस पाए गए। राब्ते में आने वालों को भी क्वारंटीन कर दिया गया। कई लोगों की तलाश। वैक्सीन नई शक्ल से निमट सकती है, हुकूमत को उम्मीद। 4 रियासतों में आजमाइशी टीका अंदाजी खत्म। मुल्क में 16,400 नए कोविड केस। हुकूमत ने कहा बरतानिया से फ्लाइट्स पर पाबंदी बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान में भी वायरस की नई शक्ल पाई गई। साउथ अफ्रीका में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। बांग्लादेश ने रोहिंग्यों के दूसरे ग्रुप को गैराबाद जजीरे में पहुंचाया। एमनेस्टी ने की तनकीद। सऊदी अरब के इंसानी हुकूक कारकुन फहद कहतानी ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। लौजान अल हलूल का खानदान सजा के खिलाफ अपील करेगा। पटना में एहतजाजी किसानों पर लाठीचार्ज। बातचीत से पहले अमित शाह ने वजीरों के साथ की अहम मीटिंग। रजनीकांत का बड़ा यू टर्न, सियासत में दाखिल नहीं होंगे, कहा भगवान की तरफ से वार्निंग मिली। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात कोविड की। इंडिया में कोरोना वायरस की नई शक्ल के 6 केसेस पाए गए हैं। समझा जा रहा है कि ये नई शक्ल 70% ज्यादा तेजी से फैल सकती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस बात पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है कि इस वायरस से ज्यादा मौतें हो सकती हैं या वैक्सीन के जरिए इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तमाम 6 मरीज हाल ही में बरतानिया से पहुंचे थे। सबसे पहले नया वायरस बरतानिया में पाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलोर में 3, हैदराबाद में 2 और पुणे में 1 मरीज की तस्दीक की गई। तमाम मरीजों को रियासती हुकूमतों ने सिंगल रूम आइसोलेशन में रखा गया है। उनसे राब्ते में आने वाले लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। उनके साथ सफर करने वालों, उनके रिश्तेदारों और दूसरों की तलाश की जा रही है और जांच की जा रही है। 25 नवंबर और 23 दिसंबर के दरमियान तकरीबन 33,000 मुसाफिर बरतानिया से पहुंचे थे। इनमें से 114 को कोविड-19 होने की तस्दीक की गई है। जिन रियासतों में ये लोग पहुंचे हैं वहां पर उनसे राब्ते में आने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। वायरस की नई शक्ल की खबरें एक ऐसे वक्त सामने आई हैं जब इंडिया में कोविड-19 के केसों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 16,420 केस पाए गए। पिछले 6 महीनों में ये एक दिन के सबसे कम केसेस हैं। अब तक इंडिया में 1,02,24,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। अमेरिका के बाद ये सबसे ज्यादा तादाद है। हुकूमत की तरफ से जारी एक बयान में वायरस की नई शक्ल की मौजूदगी की तस्दीक करते हुए कहा गया कि सूरत हाल काबू में है और हालात पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सर्वेलेंस, कंटेनमेंट, टेस्टिंग वगैरह के लिए रियासतों की मदद की जा रही है। हुकूमत ने ऐलान किया कि 9 दिसंबर और 22 दिसंबर के दरमियान इंडिया पहुंचने वाले तमाम कोविड पॉजिटिव मुसाफिरों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी।
इंडिया की 4 रियासतों में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की आजमाइशी मुहिम पुरसुकून तौर पर खत्म हो गई। वजारत सेहत ने बताया कि वैक्सीनेशन का अमल शुरू करने से पहले ये मुहिम चलाई गई ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इसमें क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पीर और मंगल को आसाम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में ये मुहिम चलाई गई। वजारत सेहत ने बताया कि जनवरी में मुल्क में कोविड-19 वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू की जाएगी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में आजमाइशी मुहिम चलाई गई। इसके अलावा गुजरात के राजकोट और गांधीनगर, पंजाब के लुधियाना और भगत सिंह नगर और आसाम के सोनितपुर और नलबाड़ी में आजमाइशी वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई गई। वजारत सेहत ने कोरोना वायरस की नई शक्ल पाए जाने के बाद सूरत हाल से निपटने के लिए 10 सरकारी लैब्स का एक कंसोर्शियम बनाया है। हिंदुस्तान बरतानिया से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी बढ़ा सकता है। सिविल एविएशन के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने ये बात बताई। हिंदुस्तान ने 31 दिसंबर तक बरतानिया से आने वाली तमाम फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी थी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मेरे ख्याल में ये पाबंदी बढ़ाई जा सकती है। 1-2 दिन में हम तय करेंगे कि हमें क्या कदम उठाने चाहिए। हुकूमत के साइंटिफिक एडवाइजर और नीति आयोग के रुकन वीके पॉल ने कहा है कि नया वायरस तेजी से फैल सकता है, लेकिन मौजूदा वैक्सीनेशन से उम्मीद है कि इस नई शक्ल के खिलाफ काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन नई शक्ल से अच्छी तरह निपट सकती है। उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि हिंदुस्तान में वायरस की इससे भी ज्यादा सख्त शक्ल सामने आ सकती है। बात करते हैं कोविड की आलमी सूरत हाल की। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की नई शक्ल पाई गई है। कराची में 3 मुसाफिरों में नई शक्ल का पता लगा है। सिंध सूबे की हुकूमत ने यह ऐलान किया। ये तीनों मरीज कराची में पाए गए। बरतानिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, लेबनान, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड में कोरोना वायरस की नई शक्ल पाई गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि वायरस की यह नई शक्ल जर्मनी में नवंबर से मौजूद है। बीबीसी ने बताया कि वायरस की नई शक्ल दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। साउथ अफ्रीका ने केसों में इजाफे के दरमियान नई पाबंदियों का ऐलान किया है। साउथ अफ्रीका के सदर साइरल रामाफोसा ने यह ऐलान किया। एक दिन पहले साउथ अफ्रीका के कोविड-19 केसेस 1 मिलियन से ज्यादा हो गए थे। नई पाबंदियों के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होगा। इसके अलावा लोगों के जमा होने पर पाबंदियां लगाई गई हैं और शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। सदर ने कहा कि मुल्क वबा के हवाले से बहुत नाजुक मोड़ पर है और सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स में बहुत ज्यादा मरीजों की वजह से हंगामी सूरत हाल है। साउथ अफ्रीका में अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस से दर्जनों टीचर्स की मौत हुई है। अहदेदारों ने बताया कि सिर्फ एक हफ्ते में कम से कम 32 टीचर्स की कोरोना की वजह से मौत हुई। रशिया ने कहा है कि ऐसा अंदाजा है कि कोविड-19 से होने वाली मौतों की असल तादाद सरकारी तादाद से 3 गुना ज्यादा है। स्पेन ने कहा कि वो उन लोगों का एक रजिस्टर तैयार करेगी जो कोरोना वायरस वैक्सीनेशन से इनकार कर रहे हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस 81 मिलियन रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और तकरीबन 18 लाख मौतें हुई हैं। यूएई में पिछले 24 घंटों में 1506 नए कोविड केस पाए गए और 2 मौतें हुई। इस दौरान यूएई की हुकूमत ने फंसे हुए मुसाफिरों की सहूलत के लिए टूरिस्ट वीज़ों की मुद्दत किसी फीस के बगैर 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। डब्ल्यूएचओ ने वार्निंग दी है कि दुनिया में एक और संगीन वबा आ सकती है। साल के खत्म पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डब्ल्यूएचओ के सीनियर अहदेदारों ने ये बात बताई। डब्ल्यूएचओ इमरजेंसी प्रोग्राम के चीफ डॉक्टर माइक रियान ने कहा कि अगली वबा बहुत खतरनाक हो सकती है। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि हम एक हसास प्लैनेट में रहते हैं। डब्ल्यूएचओ टेक्निकल हेड डॉक्टर मारिया ने कहा कि बहुत से मुल्कों ने कोविड-19 से बहुत अच्छे ढंग से निपटा है। डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस अडनॉम ने बताया कि आलमी इदारा रोजाना वायरस के बारे में नई बातें सीख रहा है। उन्होंने बरतानिया और साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले नए वायरस और उस सिलसिले में होने वाले कामों का हवाला दिया और कहा कि इस बारे में रिसर्च से एजेंसी को अगले कदम उठाने के बारे में मदद मिलेगी। डॉक्टर रियान ने इस बात से इत्तेफाक किया कि इस बात की कोई जमानत नहीं है कि एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियों का खात्मा होगा। अब बात किसानों की। किसानों के साथ अहम बातचीत से एक दिन पहले वजीर दाखिला अमित शाह ने मरकजी वजीरों नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल से मुलाकात की।
چہارشنبے کو حکومت اور کسانوں کے درمیان بات چیت کا اگلا دور ہونے والا ہے، لیکن اس بات چیت کی کامیابی کے کوئی امکانات نہیں ہیں کیونکہ بنیادی طور پر کسان تنظیمیں 3 نئے زرعی قانون برخاست کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ حکومت ایسا کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی ہے اور صرف کچھ تبدیلیوں کی پیشکش کر رہی ہے۔ حکومت اور کسانوں کے درمیان بات چیت سے ایک دن پہلے پٹنہ میں نئے قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ ہزاروں احتجاجیوں نے، جن میں زیادہ تر کسان تھے، گورنر ہاؤس کی طرف مارچ نکالنے کی کوشش کی۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ اکھل بھارتی کسان سنگھرش سمنوے سمیتی اور کمیونسٹ پارٹیوں کی اپیل پر ہزاروں کسان اور دوسرے لوگ صبح سے ہی پٹنہ میں جمع ہوئے اور تاریخی گاندھی میدان سے مارچ نکالنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور پانی کی بوچھاڑ کا استعمال کیا۔ احتجاجی کسان گاندھی میدان کی گیٹ نمبر 6 توڑ کر راج بھون کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن انہیں راستے میں روک دیا گیا۔ احتجاجی بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جس پر حکومت کے خلاف نعرے لکھے تھے۔ تمل سپر سٹار رجنی کانت نے ایک بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سیاست میں داخل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اپنی ایک نئی پارٹی بنائی تھی اور کہا تھا کہ وہ سیاست میں ایک انقلاب لائیں گے۔ رجنی کانت نے اس فیصلے کے لیے اپنی خراب صحت کو وجہ بتایا۔ انہیں اتوار کو حیدرآباد کے ایک ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا جہاں انہیں بلڈ پریشر میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے شریک کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سیاست میں داخل ہوئے بغیر ہی عوام کی خدمت کریں گے۔ رجنی کانت نے کہا کہ بہت تکلیف کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سیاست میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے میں جس درد سے گزر رہا ہوں وہ درد صرف میں ہی جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کے ذریعے روحانی سیاست کریں گے۔ انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا 2 سال پہلے انہوں نے اپنی پارٹی قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ رجنی کانت نے کہا کہ ہاسپٹل میں شریک ہونا بھگوان کی طرف سے ایک وارننگ ہے۔ میری مہم سے وبا کے دوران صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تقریباً 25 سال سے ان کے فینس اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ سیاست میں داخل ہوں گے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے لو جہاد کے بارے میں قانون اور کسانوں کے احتجاج کے مسئلے پر بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دستور میں کہیں بھی لو جہاد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بی جے پی ریاستوں میں اس طرح کا قانون بنا کر دستور کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ ریمارک ایک ایسے وقت کیا جب مدھیہ پردیش حکومت نے تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے ایک قانون کو منظوری دی ہے۔ کیا کرنے جا رہے ہیں دیش کو آپ؟ کس جگہ، کس راہ پہ لے کے جا رہے ہیں دیش کو آپ؟ کیا ایک اڈلٹ کو اختیار نہیں ہے کس سے شادی کرے؟ اچھا، اور ایک بات یہ ہے، اگر کوئی مسلم لڑکی اپنا مذہب تبدیل کرتی ہے تو اتر پردیش کی پولیس ٹویٹ کر رہی ہے ہم اس کو پروٹیکشن دیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے بھئی؟ آپ کوئی اڈلٹ ہے تو اس کو رائٹ ہے اپنی زندگی گزارنے کا، وہ کس سے شادی کرے نہ کرے آپ کون ہوتے؟ یہ تو گریو وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کا۔ تو کانسٹیٹیوشن سمویدھان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے بی جے پی کے پاس، صرف ایک نفرت پیدا کرنا، یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، کسانوں کو ایم ایس پی کا قانون بنا دو نا، کسانوں کو ایم ایس پی کا قانون ایڈ کر دو نا۔ کیوں نہیں ایڈ کرتے؟ قانون کیوں نہیں بناتے آپ؟ کسان سے محبت نہیں ہے، مگر جو ایڈلٹ ہے وہ اپنی زندگی کیسے گزارنا، جو مہیلا ہے وہ کیسے زندگی گزارنا، جو لڑکا ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ ارے قانون بنانا چاہیے تو ایم ایس پی کا قانون بنا دو آپ، وہ قانون نہیں بنائیں گے۔ جو کسان انّ داتا ہے، جو مودی صاحب کے پلیٹ پہ کھانا ڈالتا، یوگی کے پلیٹ پہ کھانا ڈالتا، اس کو قانون نہیں بنائیں گے۔ مگر کون شادی کرے، اپنی کیسا شادی کرے، کس کو رکھے کس کو چھوڑے، یہ آپ کو کیوں، ان کو گھر میں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس کے پرائیویٹ لائف میں، پرسنل لائف میں کیوں جھانک رہے ہیں یوگی اور مودی؟ مجھے بتائیے کون سا لو ہے یہ؟ کون سی لو کر رہے ہیں آپ؟ ارے دیکھیے بات سنیے، سمویدھان اس بات کی اجازت دیتا، رائٹ ٹو لائف کی، رائٹ ٹو ایکوالٹی کی، فریڈم آف ریلیجن کی، آپ کون ہوتے؟
मैं कौन होता हूं? आप होते कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्राइवेसी का, 377 का जजमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट होती कौन है? कौन किससे शादी करेगा, कौन कहीं से? आपको राइट ही नहीं है, ना मुझे राइट है। मुझे भी कोई चीज़ पसंद नहीं आई कि मर के कानून तो उसकी इजाज़त देता है ना। आप कौन होते बोलने वाले? एक तो मजाक हो गया एक केस का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोई खर्चा देना बाकी था तो उसने अपनी झूठा इल्ज़ाम लगा दिया डेट नहीं, खर्चा नहीं देने के लिए। ये तो मिसयूज़ हो रहा है, कंप्लीट मिसयूज़ हो रहा है, एब्यूज़ हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो, और हाई कोर्ट के फैसले आएंगे और भी फैसले आएंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों रखा गया फिर आपने? स्पेशल मैरिज एक्ट किस लिए बनाया गया फिर? क्या, कौन से डिफाइन करिए? गवर्नमेंट खुद डिफाइन नहीं कर रही उसको। पार्लियामेंट के क्वेश्चन में मोदी सरकार डिफाइन नहीं कर पा रही है। लव जिहाद क्या होता है बताइए। हादिया के केस में बड़ा चीख पुकार हुई, हादिया केस में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन क्या है बताइए? कोई डेफिनेशन नहीं है इसका। आप सिर्फ आप देखिए, कानून अगर बनाना है ना मोदी बीजेपी रूल स्टेट्स को या मोदी सरकार को, तो एमएसपी का कानून बना दीजिए। कोई लड़की जो एडल्ट है, लड़का एडल्ट है, उससे आपको क्या करना है भाई? आप होते कौन है उनकी जिंदगी में झांकने वाले? चलिए आप कानून बनाइए कि हम नौकरी देंगे सबको, दीजिए ना कानून बनाइए नौकरी। हर भारत के 21 साल के बच्ची को हम नौकरी देंगे, बनाइए कानून। आप वो कानून नहीं बनाते। आप कानून बनाइए कि किसानों के एमएसपी हम दे रहे हैं, उस अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो नहीं बनाएंगे। मैं कैसा जीऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं किससे शादी करूंगा? आप होते कौन है भाई? अपने घर को देखो ना, आप दूसरों के घरों में क्यों देकर झांक रहे हैं आप? अगर कोई धोखा देता है, आप कहने आईपीसी है, आप लॉ बना रहे। 10 साल की सजा, आपको मालूम कि 10 साल की सजा किस में होती? अटेम्प्ट टू मर्डर में होती। अटेम्प्ट टू मर्डर में भी नहीं होता। और अगर लव जिहाद का कानून बना रहे तो बीजेपी में कितने मिनिस्टर हैं जो ऐसा किए? क्या बोलेंगे उनको आप? अब पर्सनल लाइफ पे अब जा रहे, हम भी उंगली उठाना पड़ेगा उन लोगों पे। खुद कई लोग हैं, क्या करें? 10 इयर्स आप किसको बोल रहे हैं? मजाक है 10 इयर्स? अटेम्प्ट टू मर्डर का 10 इयर्स में नहीं है, 10 इयर्स कर रहे हैं आप। कैसा प्रूफ करेंगे कोर्ट में आप? ये बकवास है, ये धज्जियां उड़ा रहे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्रिमिनल लॉज की। सिर्फ हेटरेट पैदा करना चाह रहे और कुछ नहीं। मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है, बस कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे, वो भी फंडामेंटल राइट्स का। स्पेशल मैरिज एक्ट किस लिए बनाए फिर आप? क्या काम कर रहा है स्पेशल मैरिज एक्ट? और 10 साल की सजा। क्रिकेट, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। बॉक्सिंग डे टेस्ट में हिंदुस्तान ने ये कामयाबी हासिल की। टीम इंडिया क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया में कोरोना की नई शक्ल के 6 केस पाए गए। राब्ते में आने वालों को भी क्वारंटीन कर दिया गया। कई लोगों की तलाश। वैक्सीन नई शक्ल से निमट सकती है, हुकूमत को उम्मीद। 4 रियासतों में आजमाइशी टीका अंदाजी खत्म। मुल्क में 16,400 नए कोविड केस। हुकूमत ने कहा बरतानिया से फ्लाइट्स पर पाबंदी बढ़ाई जा सकती है।
پاکستان میں بھی وائرس کی نئی شکل پائی گئی، ساؤتھ افریقہ میں رات کا کرفیو لگا دیا گیا۔ بنگلہ دیش نے روہنگیوں کے دوسرے گروپ کو غیر آباد جزیرے میں پہنچایا، ایمنسٹی نے کی تنقید۔ سعودی عرب کے انسانی حقوق کارکن فہد قحطانی نے جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دی، لوجان الحلول کا خاندان سزا کے خلاف اپیل کرے گا۔ پٹنہ میں احتجاجی کسانوں پر لاٹھی چارج، بات چیت سے پہلے امت شاہ نے وزیروں کے ساتھ کی اہم میٹنگ۔ رجنی کانت کا بڑا یو ٹرن، سیاست میں داخل نہیں ہوں گے، کہا بھگوان کی طرف سے وارننگ ملی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔